नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ जून मास 30 तारीख सोमवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानीपर आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु, एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। राज्यर शिशु बाटिका गुड़िकरी शिशु सेविका नियोजित करने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नीतिगत निष्पत्ति नहीं। एही शिशु सेविका माने शिशु बाटिकारी छोट पिलामानकु सहायता जोगाइबा सहित शिक्षक मानक उपरे रहुथिबा अणुशिक्षा कार्यर बोझ हालुका करिबारे सहायक हेबे। तेणु शिक्षक माने केवल शिक्षा उपरे दृष्टि देबे। यह द्वारा प्राक प्राथमिक श्रेणीर पिलांक गुणात्मक शिक्षार विकास हेबो बोली मुख्यमंत्री आशा रखिछंती। परवर्ती खबर, सारा ओडिशावासी दुखद खबर। कारण पुरी शरधाबाली रे ठेलापेला दला चकुड़ा जोगु 3 भक्तों जीवन जाइछि। सेमानक भितर 2 जण पुरुष थिला बेले जणे महिला मृत्यु होइछि। मृतक माने हेले खोर्धा गोवर्धनपुर अंचल बासंती साहू, नयापल्ली अंचल प्रेमकांत महांती एवं बालीपाटना अठांतर अंचल प्रभाती दास। सेपटे सूचना अनुसार रथ सम्मुख में यह अघटन घटी। जो स्थान में दला चकड़ा होइछि सेठारे प्रशासन तरफ पूर्वर कौन सुरक्षा किंबा पुलिस बाहिनी सेठारे उपस्थित नथिले। जो कारणरू हजार हजार भक्तों समागम होई ठेलापेला दला चकड़ा होइथिला। परवर्ती खबर, बाघुणी 4 शावकों मृत्यु घटना 3 गिरफ। कर्णाटकर छाम राजनगर जिला अंतर्गत एक अभयारण्य विषाक्त गाई मांस भक्षण करी बाघुणी और यार 4 शावकों मृत्यु घटी। यही घटना वन विभाग शनिवार 3 जन को गिरफ करिछि। गिरफ अभियुक्तों मध्य मृत गाईर मालिक सामिल थिबा जणा पड़िछि। सूचना मुताबक उक्त बाघुणी निकटस्थ ग्राम में प्रवेश करी माडुराजू नामक व्यक्ति गुहालू गोटे गाई को मारिबा सह ताको जंगल को घोषाड़ी आनिथिला। बाघुणी और यार शावक माने किछि मांस भक्षण करथिला बेली अवशिष्ट मृतदेह को लुचाई रखिथिले। सेपटे माडुराजू गाई को खोजिबाकू अभयारण्य जाइथिले। सेठारे गाईर क्षताक्त मृतदेह देखिबा परे से प्रतिशोध परायण होई पड़िथिले। गाईर अवशिष्ट मृतदेह से विष छिंचिथिले। परवर्ती खबर, पुरी अघटना नहीं क्षमा मागिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। घटना मुख्यमंत्री शोक प्रकाश करिसेंती। जगन्नाथ प्रेमी निकटे क्षमा प्रार्थना करुछु बोली से कहिसेंती। जो भक्त मानकर जीवन दीप शरधाबाली रे लिभि जाइछि सेमानक परिवार वर्गों को समवेदना जणाउछि। आउ एभली एक दारुण दुख को सहिबा निमंते शक्ति देवा पई महाप्रभु जगन्नाथ निकट प्रार्थना करुछि बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। सेपटे सुरक्षा अवहेलार तुरंत तदंत कराजिबा कहिबा सह संपृक्त व्यक्ति मानक विरुद्ध में दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान हेबो बोली मोहन कहिसेंती। परवर्ती खबर, ईरान रे पालित होला विशाल शोकसभा, जोगदेले लक्षाधिक नागरिक। शनिवार तेहरान राजपथ में लक्षाधिक लोक इजराइल सहित 12 दिनिया युद्ध में निहत ईरान शीर्ष सैन्य कमांडर एवं परमाणु वैज्ञानिकों शोकसभा सामिल होते। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कर्पस मुख्य जेनेराल होसेन सालामी, बालिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम मुख्य जेनेराल आमिर अली हाजिरादेह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मर शरीर तेहरान आजादी स्ट्रीट रे ट्रक रे निया जाइथिला। आउ एही समय स्थानीय जनता लक्षाधिक संख्यार जोगदेई सेमानको निजर समर्थन जणाइछंती। परवर्ती खबर, शरधाबाली दल चकुड़ा घटना कार्यानुष्ठान। सेपटे अघटन पर एबे एक्शन नैछंती सरकार। पुरी शरधाबाली दल चकुड़ा घटना राज्य सरकार कठोर एक्शन। अघटन पर बदलिले पुरी जिलापाल और एसपी। पुरी जिलापाल सिद्धार्थ शेखर स्वाई बदल चंचल रणा को मिली नुआ दायित्व। यह बाद पुरी एसपी विनीत अग्रवाल बदल पिनाक मिश्र को दायित्व दि जाइछि। आउ एहारी मध्य मृतकों परिवार पाई मुख्यमंत्री घोषणा कले 25 लाख टंकार सहायता राशि। एने मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षर सूचना दि जाइछि। परवर्ती खबर, मस्को रे प्लेन क्रैश विमान रे सबु लोकों मृत्यु। सेपटे रूस राजधानी मस्को रे भयंकर विमान दुर्घटना घटी। याक 18टी विमान दुर्घटनाग्रस्त होगा फल एथिरे समस्त लोकों जीवन जाइछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार यह विमान रे मोट 4 जण थिले। मृतकों मध्य क्रू सदस्य एवं तालीम प्राप्त पायलट माने सामिल अछंती। ट्रेनिंग समय विमानटी दुर्घटनाग्रस्त होइछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री को भेटिले गौतम अदानी। सेपटे विशिष्ट शिल्पपति तथा आदानी ग्रुप अध्यक्ष गौतम अदानी राज्य अतिथि भवन रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सहित सौजन्यमूलक साक्षात करिसेंती। एही अवसर में उभयों मध्य राज्यर शिल्प विकास संपर्क में आलोचना होइथिला। विशेषकर शिल्पभित्तिक विकास, सबुज शक्ति व अक्षय शक्तिर उत्पादन एवं कोल और गैसिफिकेशन प्लांट स्थापन उपरि आलोचना होइथिला बोली खबर मिली। परवर्ती खबर, गाजार भोकिला पिला हत्या करुछि इजराइल। सेपटे इजराइल द्वारा गाजा स्ट्रिप रे आक्रमण धारा जारी रही।
ଗତ ମାସରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଗାଜାକୁ ସୀମିତ ପରିମାଣର ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜାରେ ରିଲିଫ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଏକ ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଉଥିବା ଖବର ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, କାରଣ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବେ ରିଲିଫ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋକିଲା ପିଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ, ବନ୍ଦ ହେଲା ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା। ସେପଟେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା। 29 ଜୁନ୍ରୁ 1 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, କାରଣ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମୋଟ 13 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏଥିରେ ରବିବାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନର ଛୁଟି ରହିବ। ସାରା ଦେଶରେ ମୋଟ 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି କାମ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ପର୍ବ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପର୍ବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାମ ଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ, ବିଗ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ ବିଲ୍ ନେଇ ମସ୍କଙ୍କ ଦାବି। ଟେସ୍ଲା ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବିଗ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଲ୍ ଦେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଏହାର ଆଗମନ ସହିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ହରାଇବେ ଏବଂ ଏହା ଦେଶକୁ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ମସ୍କ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ବିଲ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ପାଗଳ ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା 9 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଗମର ଏକ ବୈଠକରେ ଏହାର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ସିଂହ IPS ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାସିକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ସମୀକ୍ଷା କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଏହି 5 ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳବାଇର 15 ଟଙ୍କିଆ ଜନତାଖାନା ଭାଇରାଲ। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କ୍ୟାଟରିଂ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଗମ ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସହଯୋଗରେ ଏକ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ସାଧାରଣ କୋଚ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଶସ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜନତାଖାନା ମାତ୍ର 15 ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 7ଟି ପୁରୀ, ତରକାରୀ ଏବଂ ଆଚାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମାନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ 30 ମିଲି ପାଣି ବୋତଲ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀବାସୀ ସାବଧାନ, କାରଣ ରାଜଧାନୀରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା 100 ଛୁଇଁଲାଣି। ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କେବଳ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଡେଙ୍ଗୁ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ସେପଟେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମାତ୍ର 6 ଜଣ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ମେ ମାସର ସଂଖ୍ୟା 14। ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 50ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଲି ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି। ପୁରୀରେ ରଥଟଣା ପରେ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦଳଚକଡ଼ା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାର ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 30 ଜୁନ୍ 2025 ସୋମବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଶୋକନଗର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବାକୁ ଥିବା ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ହେତୁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଲାଗି ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ସେପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି କରାଇବା ପରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରି ଏକ ନୂଆ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣି ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି କରିବାକୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଣିକି ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗରେ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଗର୍ଭଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ହାଇକୋର୍ଟ ନାବାଳିକା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଚାରପତି ବିଶାଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏକକ ଖଣ୍ଡପୀଠ କୋର୍ଟରେ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇ ଗର୍ଭପାତ ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯାଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଦଳଚକଡ଼ା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ।
ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କଥା ହେଲେ ନବୀନ। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଘଟିଥିବା ଦଳଚକଟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫୋନ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସର ଭୂମିକା ଉପରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ନବୀନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନ ଢିଲା, ଆନାଉନ୍ସ ହେଉନାହିଁ, ସବୁ ଢିଲା। ପୁଲିସ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନ ଆଦୌ ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ଏହି ବୟାନରେ ପରିବାର ଦୁଃଖ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ଅଭିଯୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫୁଟୁଥିବା ତରକାରୀରେ ପଡ଼ି 1.5 ବର୍ଷର ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସୋନଭଦ୍ରାରେ, ଯେଉଁଠି ମୃତ ଶିଶୁର ମା ଦୋକାନ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସର ଚଣା ରାନ୍ଧୁଥିବା ସମୟରେ କୁନି ଝିଅଟି ସେଥିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଝିଅଟିର ଶରୀରର 80% ଅଧିକ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି ଦିନରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ସୌମ୍ୟା ଫୁଟୁଥିବା ଡାଲିରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।